ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷಣಕಾರರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು. ಅವರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದರೂ ಕಿರುಪರಿಚಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ HP is a BSc in Physics, Chemistry, Maths from Government Science College, Chitradurga. MA in Sociology from Karnataka University, Dharwad. MA Educational Planning and Administration from Mysore University. And PhD in Education from Karnataka University, Dharwad. He is currently an education officer working in Government of Karnataka. He is presently working as Senior Lecturer, District Institute of Education and Training, Bengaluru Urban District. He has 36 years of educational experience in teaching, research, facilitator, content development, designing and implementation of various training programs as a speaker, policy formulation, etc. The details of his experience is too much. It's a very long thing, but I'll shorten it and I'll tell. He is a lecturer in education in Pre-University College. He is a faculty in Policy Planning Unit, a joint initiative of Government of Karnataka and Azim Premji University. Assistant Director in the Office of State Project Director, Sarva Shiksha Abhiyan. Then a Director, Department of Pre-University Education, Headmaster in Government Science School, Bangalore South District, Deputy Project Coordinator, Rashtriya Madhyamika Shikshana Abhiyan, Senior Assistant Director, Department of State Educational Research and Training, worked as Special Officer to Honorable Minister for School Education, Literacy and Sakala. He is working as a Senior Lecturer, District Institute of Education and Training. His achievements are again too many. I'll just shorten and tell. He has written articles in many newspapers like Deccan Herald, Prajavani, Udayvani, Vijayvani, Vijay Karnataka, Yojana and School Education Department magazine, Shikshana Varte. He has authored several books. Some of them are Advanced Educational Psychology, Handbook on Educational Indicators, Handbook on District Information System and Education, and in Kannada, Paridhi Yachigina Payana, Makkala Manada Antaranga, Neleninta Nelada Ni Belagu, and has facilitated personality development sessions for SSLC and PUC students. And also, he has held sessions in training programs conducted for teachers by Ramakrishna Mission Belgaum. ಇಂತಹ ಗಣ್ಯರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸುದೈವ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಅವರು ವಹಿಸ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಕುಲಗಳು ಶಾಲೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಗುರುಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಶ್ರುತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾದ ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಶಿಷ್ಯ ಗುರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರೀ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ, ಅದನ್ನು ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆಶೀಲೆಗೊಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಏನಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚೆನೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿನೇ ಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಕಾಲ, ಅದು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತು ಓದಬಹುದಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ? ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡಲಾರದ್ದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಒಂದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬಹುದು, ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಚ್ಚನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿತ್ಯಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾನವೀಯತೆ
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮಾನವತಾವಾದ, ಅದನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಸುವಂತಹದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅಂದರೆ ಏನನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂತಃಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತಃಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ಆ ದೈವಿಕತ್ವ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಬೀಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಿಡನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡ, ಆ ಬೀಜ ಒಡೆದು ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಆ ಒಂದು ಬೀಜದೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತೆ, ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜು, ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಗಾಧವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸೀಮಿತವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮತ್ತು ಮಹನೀಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು, ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮಾಡಲಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, 50 ಇರಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅನನ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಆ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವಾ, ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವಾ, ಆ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು, ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕವರು, ಹೀಗೆ ಕೇಳಬೇಕವರು, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕವರು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕವರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ನೈಜವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿಸೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆಳೆಯುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಕೆಲಸ, ಹೆಚ್ಚು ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಒಂದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಜ್ಞರು, ತುಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಗಳಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಚೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಚೆ ಒಂದು ಅರಿವಿದೆ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕತೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ತಾನವನು. ಅವನನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಉದ್ದಾಲಕ ಅಂತ, ಅವನು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿ, ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿದ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಂದೆ ಉದ್ದಾಲಕ ಮಗ ಶ್ವೇತಕೇತುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಶ್ವೇತಕೇತು ತಂದೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಂತೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದಾಗಿ, ಏನೇನು ಕಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೋ, ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೋ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆ ಕಾಲದಂಥ ಇದ್ದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಕಲಿತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಕಲಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಕಲ್ತಿದೀಯ, ನೀನಿನ್ನು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು, ಜ್ಞಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವು, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ತಂದೆ ಉದ್ದಾಲಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ, ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ನಡಿಗೆ, ಅವನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ ತಂದೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ನಡಿಗೆ, ಅವನ ಒಂದು ಹಾವಭಾವ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೋ ತಂದೆ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ತಾ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಲಿಯಬಹುದಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಅದೇ ಈಗ ನೀನು ಕಲಿಸಲಾರದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಸಲಾರದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದು ಕಲಿಸಲಾರದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗು ನೀನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳು, ಬೋಧಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲಾರದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬ. ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಬಹುದಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎರಗ್ತಾನೆ. ಎದ್ದೇಳು, ಹೌದು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಸಲಾರದ್ದು, ನೀನೇ ಕಲಿಬೇಕದನ್ನು. ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಗುರುಗಳೇ? ಆಯಿತು, ಈಗೇನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 400 ದನಕರುಗಳಿದ್ದಾವೆ.
ಆ 400 ದನಕರುಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿ ನೀನು ಇವಾಗ. ಅದು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಏನೇನು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆಗಿಡು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. ನೀನು 400 ದನಕರುಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವು 1000 ಆದ ಮೇಲೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನೇನು ಮಾತನಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಇವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ, ದನಕರುಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. 400 ದನಕರುಗಳನ್ನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಆದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಏನೋ ಕಲಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ದನಕರುಗಳ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಏನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ? ಅವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವು? ಇವನನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತವು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದೇ ಕಲ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಮರಿತಾನದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ತಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದಾಗಿರೋಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ದನಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಹಂಕಾರ, ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಮೌನವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾನು ಏನನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಗುವಾಗ್ತಾನೆ, ಮಾಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನಂತಾನು ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಅವು 1000 ದನಕರುಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾಗಲೇ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ 1000 ಎಣಿಸೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ತಾನು ಏನು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ದಾಗಿ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳ ಜೊತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ದನಕರುಗಳು ಅವತ್ತು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ, 1000 ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕಾಲ, ಹಿಂತಿರುಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ತವೆ. ಹೌದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 1000 ದನಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಇವನೊಬ್ಬನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. 1001 ದನಕರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವನೊಬ್ಬನು ದನಕರುನ್ನೇ. 1001 ದನಕರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗುರುಗಳು ನರ್ತಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ಒಂದು ಪರವಶರಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂತಂದು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ನೀನು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ. ನೀನು ಕಲಿಸಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ. ನಾನೇನು ಕಲಿಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋವಂತಹ ಅರಿವು ಏನಿದೆ, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದ ಅರಿವು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೂ ಬೇಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮೋಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ತುದಿ. ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಗಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಆಚೆ ಇರುವಂತಹ ಅರಿವೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅರಿವಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಇರುವಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ಬೋದು. ಅವನು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕನ ನಡವಳಿಕೆ, ವರ್ತನೆ, ಮೌಲ್ಯ, ಚಿಂತನೆ, ಅವರಾಡುವ ಮಾತು, ಬೋಧಿಸುವ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಸುವ ಕಲಿಕೆ, ಒಡನಾಟ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾಹಿತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಚಾರ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನವಾದ ಆಚೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ BEd ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವಿಷಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ, ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಇವೆರಡೂ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷಯದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೇದು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೇಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 70% ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು, ಈಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇದು ನಿಮಗೆ BEdಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ BEdಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ. ಭಾಳ ಸಾರಿ ತರಗತಿಗಳಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ನೀವಲ್ಲಿ ಒಂದು 300-400 ಜನ ಇದ್ದೀರಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 40-50 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, 100 ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಆ 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬೋಧನೆ ತಲುಪಬೇಕದು. ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ? ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವಿಷಯ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ತಿಳಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶೇಕಡ ಒಂದು 20% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಬೋದು, ಬೇಡ 30% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಬೋದು. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು 40-50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೌಶಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಕನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೌಶಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೌಶಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು. ಡೋಪಮೈನ್ ಹಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಡೋಪಮೈನ್ ನಮಗೇನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನವರು ನಮಗೆ ಏನೋ ಹೊಸದು ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ತುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗಂತೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಯಾರು ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಹಾಕಲಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನ್ಯೂಸು, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಮಕ್ಕಳು ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಗೇನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಯೋಸಹಜವಾದ ತುಂಟತನವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಸವಾಲು ಅದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈಕಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿದ್ವೋ ಹಾಗೇ ಈಗಲೂ ಸಹ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 15-20 ನಿಮಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಿಝನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಚಿಂತನೆಗೆ, ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ 2-3 ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2-3 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಗೀತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 2-3 ತರಗತಿ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗುನೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ನನಗೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ದಡ್ಡ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ದಡ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಏನು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಒಂದೇ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲಿಸೋದು ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ, ಅಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು. 10,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ. 10,000 ಕೋಟಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ 1,00,000 ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಆಕ್ಸಾನ್. ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. 10,000 ಕೋಟಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್, ಒಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಗೆ 1,00,000 ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ 1,00,000 ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 1 ಆಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಇವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಕೌಶಲ, ನೆನಪುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅವು. ಸೊ ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದಾರಿಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪಾತ್ವೇಸ್, ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೈರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈರ್ಡ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವೈರಿಂಗ್, ಹೊಸ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಸೊ ಅದು ಜೋಡಣೆ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತಂತೆ. ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು
ಮೇಕ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆನಂದದ ಒಂದು ಇದು ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿತಾಗ ಒಂದು ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ, ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ. ಅದು ಆ ಕಲಿಕೆ ಆದಾಗ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಆನಂದ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈರಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವಗಳು, ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ, ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ. ಇವರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕದು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, PUCಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ? ಇದೊಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿದೆ, ನರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿನ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಅನುಭವ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಗು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರದ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅನುಭವ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟು. ಬರೀ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗ್ಗಿನ 50 ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ, ದಶಕ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಿಸೋದು ಬರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟು. ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಅವನು ಇವರೇ ಕನ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕ್ಷಣ ಅದು. ಆ ಖುಷಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಅವರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾರು? ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆನಂದದ ಮೂಮೆಂಟು. ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪಾಠ, ಯಾವುದು TV ಪಾಠ, ಕೆಲವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆಯದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮದಷ್ಟೇ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಆಹಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಬರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಅವರು ತುಂಟರು, ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ತೀವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, ಮುಂದೆ 17-18 ವರ್ಷ, 1882 ಇಸ್ವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ ಬರೆದಂತಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ ಅವರಿಗೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಂದು ಪೋಷಾಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, 140-150 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಇವಾಗಲೂ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಟರು, ದುಷ್ಟತನ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಅವನಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕದು, ಹೌದು ನೀನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರಿರುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ಮಗು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಪರೀತದ ವರ್ತನೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾರಣನಾ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಕಾರಣನಾ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇವಾಗ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಪರೀತದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಮಗುವನ್ನು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು, ಕೆಟ್ಟವರಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು, ನೀವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವನಿದ್ದಾನೆ, ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೊಸೆಂಥೆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು. ರೊಸೆಂಥೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಗ್ಮೆಲಿಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಒಂದು ಸದಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾರೆ,
ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಡನಾಟ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ. ನಾನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಪ್ರಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಉಳಿದಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಏನಾದರೂ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ 45 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೇಳ್ತಾ 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 ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಮೈಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದೊಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ನಾವೇನೋ ಇಂಥ ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒತ್ತಡ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸೋದು ಓದ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಹೊರತು ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈಗ ಯಂತ್ರಗಳು ಅದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋವು, ಅದ್ರ ಒತ್ತಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಸರಿ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹಾಂ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಓದಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ರೋಬೋಟೇ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು. ನಾವೇನು ಯಾವ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕೃತಕ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೈಜ ಜಗತ್ತು, ಸಹಜ ಜಗತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸಹಜವಾದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಷ್ಟೂ ಅಪಾಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತನ ರೋಬೋಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಡೆಗೆ, ಸಹಜತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿರಾಮನೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 24/7 ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಹ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅವಯವಗಳಿಗೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಸಹ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹವಾಸ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ತೀವಾ? ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ಜನಗಳ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಆ ಅಪಾಯಗಳಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ
ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಾಗ ಅದೊಂದು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾವ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್ಸ್, ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ತರಗತಿನೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾತನಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ, ಅದು ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ. ನಾನು ವಿಜಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಗುಗೆ ಆಗಲಿ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತಂದರೆ, ನೀನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ದುರಂಕಾರ, ನಿನಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನವರು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಇದ್ದಂಥ ವೇಳೆನಲ್ಲೂ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಜನೆ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಸರ ಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಾಲೆ ಆಚೆ, ಕುಟುಂಬ, ರಸ್ತೆ, ಮನೆ, ಸಮಾಜ, ದೇಶ, ಹೊರಟೋಗೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನಿಂದ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ನೋಡೋದು ಯಾರು? ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಭಾಳ ದಿವಸ ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಗುನ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿ ನೋವು ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ನೋ, ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೂ ಮೌಲ್ಯವಂತರಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಯಿಂದ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನೀತಿಕತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಚಿಂತನೆಗಳು, ಮಂಥನಗಳು ಸಹ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತವೆ. ಸಹವಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ, ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಿದ್ದಬಹುದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಆಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಮಂಜುಳಾ. ಹಾಂ, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಪೋಷಕರ ಸಭೆನ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ,
ಪೋಷಕರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ದೂರುವುದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಮಾಲೆ, ಅದು ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೇಮ್. ಪೋಷಕರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಪರಸ್ಪರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಮೂವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೇಮ್. ಈ ಗೇಮ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು, ಅಥವಾ ಬರಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು 8:30 3:30. ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಭೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೇಗೇಗೋ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ಬೋದು, ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾಸಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ ಇದೆ. ಸರ್ ಕೂರಿಸ್ತೀವ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ತೀವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾರೂ, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರೋ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ನೀವು ಪೀಡಿಸಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ವಾತಾವರಣ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವನೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬನಿಗಂದ್ರೂ ಇವನಿಗಂದ್ರೂ ಅವನು ಯಾರೂ ಇನ್ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು. ನಿಮಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೀಚರ್ಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹಾಂ ಸರ್, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀವು ಬರೀ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ತಮ್ಮದು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮೇಡಮ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿ ತಾವು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು 80ರಿಂದ 100 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀವನ್ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ದ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕರೆದು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ನಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಯಿತು ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್.
ಕ್ವಶನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರು, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ. ಸೊ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ದಿವಸ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ, ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹೆಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು 50-60% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇತರರಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಸದಭ್ಯಾಸಗಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವರ ಒಂದು ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ತುಡಿತ, ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇರಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಬೈಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪಾಪ, ನೀವು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಮೂರನೇದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇವೆರಡೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸುಗೆ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ಹೊರಟೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಡೀಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ CBT ಅಂತ, ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಇವಾಗ ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮೊದಲ ಗುಣ.
ಭಾಳ ಸರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೇಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟುವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೀವು ಬೈದು ಮಾಡಿ, ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಬೈದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಮಗುವನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾ. ಅವನು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬದಲಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತ, ನಾಳೆನ, ಮುಂದಿನ ವಾರನ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಂಬಬಾರ್ದು, ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಕರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಮಹಾನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾರೂ ಸುಧಾರಕರಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮಾಜನ, ವಿಶ್ವನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದು, ಸುಧಾರಕರ ಲಕ್ಷಣ ಅದು. ನಾವು ಸುಧಾರಕರು, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು, ಜಗದೋದ್ಧಾರಕರು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಗದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆಗದೆ ಹೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಗದು ಸರಿಯೇ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ತಕ್ಷಣದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಯ ಮುಗೀತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. You mentioned that we have 40 to 45 minutes in a classroom situation. And sir, new policies are bringing out about the holistic approach, inculcating value education, everything. So my question is, sir, how can we address in such a situation, how can we inculcate such values in our educational environment where as BEd trainees we are getting trained with an outdated syllabus and curriculum, having 30 to 40 years it is passing or we are following the same thing, and in this new generation setup, how will we inculcate every values, holistic approach along with inclusiveness in our classroom situation in reality? 45 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಗುವಂಥ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತರಗತಿಯ ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಠ್ಯವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಸಿಲೆಬಸ್, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, student participation in all these teaching learning process. So how can we do that? So that is a challenge, that is an opportunity. So in this direction, teacher has to think and act, prepare and act, mindful and act. 45 ನಿಮಿಷ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ,
So applying only for not only for that particular 45 minutes, for the whole year. What are my activities? What is my strategy? How can I do that? How can I organize my activities? How can I provide experiences which are holistic, which are inculcated with values? ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.